حیا جاوید کے ساتھ کشمیر آن لائن دیکھنے والے ناظرین کا استقبال ہے۔ خلوص برا سلام قبول کریں۔ ناظرین ڈالتے ہیں آج کی خبروں کی تفصیل پر ایک نظر۔ PSC امتحانات سے متعلق سوشل میڈیا کے دعوے گمراہ کن۔ مجھے نوجوان امیدواروں کے ساتھ پوری ہمدردی ہے۔ عمر میں نرمی سے متعلق فائل 2 دسمبر کو موصول ہوئی اور اسے اسی دن واپس کر دیا گیا۔ لیفٹیننٹ گورنر منوج سنہا۔ سیکیورٹی معاملات کے بغیر آپ کے پاس ایک منتخب حکومت نہیں ہو سکتی۔ جموں کشمیر میں حالیہ حد بندی کی مشق بنیادی طور پر ہیرا پھیری، مخصوص طبقوں کو چھوڑ کر ایک پارٹی اور اس کے اتحادیوں کو فائدہ پہنچانے کی کوشش۔ میں کبھی بھی ان لوگوں کا حامی نہیں رہا جو یہ کہتے ہیں کہ ووٹنگ مشینوں میں دھاندلی ہوئی۔ وزیر اعلیٰ عمر عبداللہ۔ جموں کے ضلع کشتواڑ کے سرتھل علاقے میں ایک دلخراش سڑک حادثہ میں ایک ہی کنبے کے 4 افراد کے از جان ہونے کی خبر ہے۔ موصولہ اطلاع کے مطابق ضلع ڈوڈا سے تعلق رکھنے والے والدین اور ان کے 2 بچے جموں کے ضلع کشتواڑ سرتھل علاقے میں مندر درشن کے لیے گئے تھے۔ واپسی پر ان کی نجی گاڑی گہری خائی میں 300 فٹ نیچے جا گری، جس کے نتیجے میں 3 افراد موقع پر ہی از جان جبکہ ایک خاتون کو نزدیکی ہسپتال زخمی حالت میں پہنچایا گیا، جو بعد میں زخموں کی تاب میں لا کر چل بسی۔ -4.1 ڈگری کے ساتھ سری نگر میں سرد ترین رات درج، شوپیاں -6.4 ڈگری پر منجمد۔ چلے کلان سے قبل ہی ریکارڈ ساز سردی نے اہلیہ وادی کو کپکپا دیا۔ خشک موسم اور ہلکی دھوپ نکلنے سے ٹھنڈ میں اضافہ کے باعث اہلیہ وادی کو پریشانیوں کا سامنا۔ روسی صدر پوتین کا 2 روزہ دورہ بھارت، کشمیری زعفران، آسام کی چائے اور دیگر تحائف پیش کیے گئے۔ روسی ٹیکنالوجی اور دفاع میں ہندوستان کا اسٹریٹجک ساتھی۔ وزیر اعظم اور روسی صدر کی ملاقات سے شراکت داری کو مزید تقویت ملی، راجناتھ سنگھ۔ عمر میں چھوٹ کا مسئلہ حل ہونے تک امتحانات کو مؤخر کر دیا جائے، ناصر اسلم وانی۔ سری نگر ہوائی اڈے سے انڈیگو پروازوں میں دوسرے روز بھی خلل، متعدد پروازیں منسوخ جبکہ کئی ایک میں تاخیر، مسافروں کے لیے پریشانیاں جاری۔ ہوائی اڈے کے لیے روانہ ہونے سے پہلے مسافر اپنی فلائٹ کی حالت چیک کریں، حکام۔ ملک بھر میں انڈیگو پروازوں میں خلل کے چلتے مسافروں کو ہونے والی پریشانی کا سنجیدہ نوٹس۔ انڈیگو کمپنی اتوار کی رات 8 بجے تک تمام زیر التوا مسافروں کی واپسی کو کلیئر کرے۔ ریفنڈ میں تاخیر یا عدم تعمیل فوری طور پر ریگولیٹری کارروائی کی دعوت دے گی، مرکزی شہری ہوابازی۔ اننت ناگ کا 25 سالہ MBA طالب علم جے پور میں حرکت قلب بند ہونے سے فوت، آبائی علاقے میں کہرام۔ موسمی سرما کی شروعات کے ساتھ ہی سرحدوں پر تیراندازی کے واقعات کی روک تھام۔ جموں کشمیر پولیس اور BSF نے سانبا ضلع ہند پاک بین الاقوامی سرحد کے قریب مشترکہ گشت لگا دی۔ دبئی ایکسپورٹ اسکینڈل کیس میں کرائم برانچ کشمیر کی کارروائی۔ سٹی جج سری نگر کی عدالت میں دائمی مجرم کے خلاف چارج شیٹ دائر۔ اور آخر میں یہ خبر، وادی میں آبی پناہ گاہوں میں مہمان پرندوں کی آمد سے آبی پناہ گاہوں کا دل فریب منظر۔ سری نگر اور بارامولہ روڈ کے بیچوں بیچ ہوگرسر ویٹ لینڈ ان دنوں مختلف ممالک سے آئے ہوئے پرندوں کی وجہ سے دل کو لبھا دینے والا منظر پیش کر رہے ہیں۔ اطلاع کے مطابق اس وقت لگ بھگ 1.5 لاکھ مختلف قسم کے پرندے اڑان بھر کے یہاں پہنچ چکے ہیں اور ماہرین کے مطابق مزید 3 لاکھ سے بھی زائد پرندوں کے آنے کا امکان ہے۔ محکمہ سے وابستہ ملازمین ان مہمان پرندوں کی دیکھ ریکھ اور ان کی نگرانی میں
काफ़ी मशगूल नजर आते हैं। 3 अगस्त तो वो पहले सर्वे करती है वेटलैंड्स का, मतलब पूरे वेटलैंड्स देखते हैं, उसके बाद नॉर्दर्न पेंटिंग्स आती है। मतलब इनका अगर ये देखेंगे माइग्रेशन कब से स्टार्ट होती है, 15 अगस्त से स्टार्ट होती है। फिर यहाँ पे मतलब नवंबर के महीने में सबसे ज़्यादा यहाँ पे आ जाते हैं। और जैसे कि मतलब यहाँ पे फिर चढ़ाई कलान आ जाता है तो लेक्स जो है हमारी वो फ्रीज हो जाती है। उसकी वजह से इनको मतलब दूसरी जगहों पे जाना पड़ता है, जिसमें हम मतलब ऐसी जगहों पे घूमते रहते हैं जहाँ पे पानी फ्रीज हो, जहाँ पे वो फीडिंग कर सके। और जैसे ही मतलब यहाँ पे चले कलान खत्म हो जाता है, उसके बाद लेक जो खुल जाती है, फिर ये मतलब सबसे ज्यादा यहाँ पे बर्ड्स अगर देख रहे हो वो फरवरी में दिख जाते हैं। और 15 फरवरी में यहाँ पे गीज की भी माइग्रेशन रिटर्न माइग्रेशन, फिर यहाँ पे वो कुछ दिन के लिए रुकते हैं, फिर वापस निकल जाते हैं। और एक्सपेक्टेशन अगर हम ये देखेंगे कि मतलब यहाँ पे कितने बर्ड्स और आ सकते हैं, तो अभी एक्सपेक्टेशन इतनी है कि मतलब हम जितने वेटलैंड्स को मेंटेन रखेंगे उतने सारे बर्ड्स भी आएंगे, और जितना अच्छा हैबिटेट होगा उतने ही अच्छे बर्ड्स भी आएंगे, और बहुत नंबर्स में आएंगे। मतलब जैसे कि इनमें कुछ टेरिटरी डिफेंस होती है कुछ बर्ड्स से, मतलब जो एक दूसरे के साथ पसंद नहीं करती है बैठना, उसमें आती है टफ्टेड डक्स होती है, मतलब उनको अलग स्पेस चाहिए, या मलाड्स उनको भी गैडवल के साथ बैठती नहीं है, उनको भी मतलब सेपरेट ये हैबिटेट होना चाहिए। इसीलिए कि मतलब अगर हम अकॉर्डिंग टू देन अगर हम उनको सूटेबल हैबिटेट्स बनाएंगे तो ये अपनी अपनी जगहों पे बहुत सारे नंबर्स में आते हैं। अगर मतलब अगर यहाँ पे 5000 बर्ड्स के लिए जगह है तो वहाँ पे वो गैडवल्स वो सबसे ज्यादा नंबर्स में आते हैं, वहाँ पे वही लेते हैं। फिर जो मतलब जो 5000 और एक और स्पीशीज होती है उनके लिए मतलब वो मतलब एडजस्ट नहीं कर पाते एक दूसरे के साथ, इसलिए वो उधर इधर घूमते रहती है। तो मोस्टली अगर हम देखेंगे कूट्स और गैडवल्स हमेशा साथ में होती है। अभी आपने देखा होगा कि कितने सारे बर्ड्स हैं अभी यहाँ पे, लेकिन और भी आएंगे जब तक लेक्स फ्रीज नहीं हो जाएंगे। इनको भी मतलब फूड की जरूरत होती है, और हम जितना मेंटेन रखेंगे वेटलैंड यहाँ से मतलब इंडिया के हर एक स्टेट से यहाँ पे बर्ड वॉचर्स आते हैं, फॉरेनर्स भी आते हैं। मेरे साथ रिसेंटली ऑस्ट्रेलियन थे और कनाडा से भी मतलब कुछ टूरिस्ट आए थे, ऑस्ट्रेलिया से भी, वो रिसेंटली मेरे साथ ही थे। मतलब इस टूर से पहले वो मेरे साथ ही थे जो कि अब निकल गए, और इनको देखने के लिए बहुत सारे लोग आ जाते हैं। और यहाँ पे हमें कुछ स्पीशीज ऐसी होती है कि जो मतलब विंटर्स में यहाँ पे आती है, वो चिड़िया जैसी होती, चिड़ियों मतलब उतना ही साइज होता है जितना एक चिड़िया होती है उतना ही साइज होता है, उसमें वो आती है, हमें पाइन बंटिंग आती है, और येलो हैमर आती है, ब्रैमलिंग्स आती है। और अभी मतलब कुछ दिन पहले ही मतलब एक बर्ड मैंने यहाँ पे बहुत टाइम से नहीं देखा, तो वो भी मैंने देखा एवरमैन रेड सर्ट, वो भी मैंने वेटलैंड से ही देखी। और यहाँ पे यूरेशियन ग्रेट बिटर्न भी आया था, लास्ट टाइम वो वालों से रिपोर्ट हुआ था, इस बार मैंने यहाँ होकर में देखी है। तो ऐसे भी बहुत सारे स्पीशीज है कि जिनको मतलब मेंटेनेंस चाहिए, हैबिटेट मेंटेनेंस, ताकि मतलब लोग तो ऐसे ही मतलब आप देखिए कितना ट्रैश डालते हैं पानी में बहुत सारा, तो ऐसा नहीं होना चाहिए था। तो नाज़रीन, ये थी आज की खबरों की तफसील। दीजिए मेज़बान हया जावेद को इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़ नासिर।